오늘은 프로이트의 성이론 3강 변태입니다. 우리가 지금 이제 토착에 대해서 공부했지요. 지난 시간에. 그러니까 토착을 보통 다른 말로 하면은 이제 변태다 이렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 이 변태 중에 변성에 대해서 오늘 공부하게 되는데 우선 지난 시간에 이어서 10페이지 중간 조금 위에 부분 Conception of Inversion, 토착에 대한 이해, Conceive의 동사에서 왔죠. 이해하다, 상상하다, 여기서 온 명사형인데 The first attention bestowed upon inversion gave rise to the conception that it was a congenital sign of nervous degeneration. 이 토착에 주어진 최초의 관심은 그 토착이 신경활동의 선천적 징후라는 이해를 야기시켰다. 여기서 nervous degeneration, 신경활동, 원스에서는 die Nervenleistung이라고 되어 있어요. 라이스퉁이라는 것이 이제 퍼포먼스니까 신경활동을 말합니다. 그래서 이 신경활동의 선천적 징후라는 이해를 야기시키다. give rise to, 야기시키다는 동사 구지요. This harmonized with the fact that doctors first met it among the nervous or among persons giving such an impression. 이런 사실, 즉 앞문장은 데피아의 사실과 조화를 이뤘다 하는 말은 데피아의 사실과 맞아떨어졌다. 의사들은 처음에는 met it는 도착이죠. 이 도착을 신경증 환자들 사이에서 the nervous people, 신경증 환자들이죠. 다른 말로 하면 the neuratics, 신경증 환자들 사이에서 혹은 그런 인상을 주는 사람들 사이에서 처음 접하게 되었다는 사실과 맞아졌다. 여기서 이제 it는 도착이죠. First met it. it는 도착입니다. 다음, there are two elements which should be considered independently in this conception: the congenitality and the degeneration. 이러한 이해에 독자적으로 고려되어야 하는 두 가지 요소가 있는데, 첫째는 선천성이고 둘째는 변성이다. 변성은 생물학적 용어로서는 제가 웹스터 3판을 찾아보니까 The problem of passing from a higher to a lower type라 되어 있어요. 높은 형태에서 낮은 형태로의 이동의 문제. 생물학적으로는 그러니까 퇴화가 되겠죠. 수준이 낮아지는 것. 그 다음에 병리학적으로 우리가 공부하는 것이 병리니까 병리학적으로 보면은 progressive worsening of personal adjustment, 개인적 적응의 점진적 악화, 이 상태가 점점 나빠지는 것, 점점 퇴화되는 것을 말합니다. 그 후자의 의미로서의 디제너레이션을 우리가 변성으로 봅니다. 자, 그러면은 변성을 살펴보죠. degeneration, 변성. This term degeneration is open to the objections which may be urged against the promiscuous use of this word in general. 이 변성이라는 용어는 반대 의견에 열려 있다. 그 말은 반대 의견들이 많다는 것을 말하지요. 어떤 반대 의견이냐 하면은 이 말의 무차별한 이 promiscuous는 원래 난잡하다는 말인데 성행위가 남잡한 이런 형용사입니다. promiscuity가 명사형이고 여기서는 indiscriminate, 무차별적 이런 뜻으로 쓰이는데 이 단어의 무차별적인 사용에 일반적으로 무차별적으로 막 사용하는 것에 대해 반대하여 나오는 그 반대에 열려있다. 근데 이제 뭐 반대 의견이 많다는 이야기인데 이걸 원서로 보면은 조금 도움이 될 것 같아요. 원서에서는 어떻게 되어 있느냐 하면은 die Generation unterliegt den Einwänden, die Ziche gegen die wahllose Verwendung des Wortes
überhaupt erheben. 이 변성은 이런 반대를 받게 되어 있다. be subject to가 unterliegt입니다. unterliegen, be subject to, be subjected to. 말하자면 이 말의 무차별적인 verben동 사용, 이 일반적으로 erheben, 제기하는 이러한 반대들을 받게 되어 있다 하는 말은 반대 의견들이 많다 이 말이죠. 그 다음 It has in fact become customary to designate all morbid manifestations not of traumatic or infectious origin as degenerative. 이때는 가주어가 to 이하가 진주어인데 모든 병적 상태가 나타나는 것, manifestation, 모든 병 상태. 다시 말하면은 외상이나 감염의 원인이 아닌 이러한 병 상태를 변성적으로 규정하는 것이 사실상 관행이 되어 버렸습니다. Indeed, Magnan's classification of degenerates makes it possible that the highest general configuration of nervous accomplishment did not exclude the application of the concept of degeneration. 정말이지 만약에 변성자들에 대한 분류, degeneration은 명사고 degenerate가 동사고 degenerate, 여기서는 rate로 써있죠. 변성자들에 대한 분류는 이때는 과목적으로 대때를 가능케 한다. 그 신경활동, nervous accomplishment, 원수에서는 die Nervenleistung이라 되어 있어요. Leistung은 그 퍼포먼스잖아요. 활동을 말합니다. 그러니까 신경활동에 대한 최고의 일반화, 가장 잘 일반화되어 있는 것이 변성 개념의 적용을 제외할 필요는 없다는 것을 가능케 한다. Under the circumstances, it is a question what use and what new content the judgment of degeneration. 그 다음에 원세에서는 überhaupt, generally가 들어가 있는데 여기서는 빠져 있네요. Still possesses. 변성에 대한 판단은 일반적으로 여전히 어떤 용도 그리고 무슨 새로운 내용을 갖고 있는지가 문제가 된다. 여기서 있다는 what 이하를 가리킵니다. It would seem more appropriate not to speak of degeneration. 변성에 대해서 얘기하지 않는 것이 보다 적절해 보일 것이다. 즉 다음의 경우는 변성이라고 말하지 말자는 거죠. 첫째, where there are not many marked deviations from the normal. 정상에서부터 두드러진 일탈이 별로 없는 경우. 자, marked deviation은 두드러진 일탈인데 not many란 말은 별로 없다는 거죠. 그러니까 지배적이 아닌 것을 가지고 우리가 변성이라 말하지 말자. 둘째, where the capacity for working and living do not in general appear markedly impaired. 일과 삶의 능력, 일하는 능력이 뛰어난 사람들이 있죠. 또 생활을 잘하는 분들이 있습니다. 이 두 가지의 능력이 일반적으로 두드러지게 손상 입은 것처럼 보이지 않는 경우, 이 두 가지 경우죠. That the inverted are not degenerates in this qualified sense can be seen from the following facts. 이 that들이 주어부가 되고 있습니다. The inverted는 the inverted people, 도착자들을 말합니다. 도착자들은 이런 규정된 의미에서 변성자가 아니라는 것이 다음의 사실에서부터 보여질 수 있다. 자, 다음에 사실이 세 가지가 나오는데 세 번째는 또 두 가지로 갈라집니다. 첫째, the inversion is found among persons who otherwise show no marked deviation from the normal. 다른 상태로는 정상에서부터 두드러진
일탈을 보여주지 않는 사람들 중에서 도착이 발견되는 경우, 도착이 드러나는 경우, 이 말은 뭐냐면 다른 상태라 말은 성행위가 아닌 경우를 말하죠. 다시 말하면은 성행위가 아닌 경우에 정상에서부터 두드러진 일탈이 안 보이면은 이러한 사람들 중에서 나타나는 도착을 변성이라 보지 말자. 성했으면 다른 데서는 행동이 괜찮은데 성행위에서만 좀 이상하다 해서 그것을 변성으로 보지는 말자는 것이지요. 둘째, it is found also among persons whose capabilities are not disturbed, who on the contrary are distinguished by especially high intellectual development and ethical culture. 이때는 도착입니다. 이 도착이 또한 그 능력이 교란되지 않거나 능력이 문제가 안 되는, 능력이 괜찮은 사람들 사이에서 또한 드러나는 경우지요. 그리고 카마는 and입니다. 그리고 and, who on the contrary, 반대로, 즉 문제가 안 되는 것보다 오히려 이 말이죠. 이와는 반대로 특별히 아주 지적인 발달과 윤리적 문화로 두드러진 하는 말은 지적으로 뛰어난 사람들, 학자들, 교수들, 그리고 우리나라의 성균관의 유학자들처럼 유교 신봉자들처럼 이러한 윤리적으로 뛰어난 사람들에게 보이는 이러한 사람들이 이러한 지적으로 뛰어나고 윤리적으로 뛰어난 사람들이 조금 성적으로 일탈을 보였다 해서 그것을 변성으로 규정하지는 말자는 뜻입니다. 셋째, if one disregards the patience of one's own practice and strives to comprehend a wider field of experience, he will not, in two directions, encounter facts which will prevent him from assuring inversions as a degenerative sign. 와는 일반 사람이지만 여기서는 의사를 말합니다. 의사가 자기 자신이 practice는 개업 활동, 의료 활동입니다. 진료를 말합니다. 자신이 진료하는 환자들을 무시하고 보다 넓은 범위의 경험을 이해하려고 애쓸 경우에 he는 앞에 one을 가리킵니다. 그 의사는 두 가지 방향에서 위치하의 사실을 만나게 될 것입니다. 위치하는 will prevent him, 그 의사가 힘입니다. 의사가 변태, 즉 성도착들을 변성적 징후로서 가정하지 못하게 막는 사실들을 두 가지 방향에서 접하게 될 것입니다. 두 가지가 A, B로 나눠지는데 A, it must be considered that inversions was a frequent manifestation among the Asian nations at the height of their culture. 변태, 즉 이 토착이 그들의 문화의 절정기에 있는 고대 국가들, 즉 문화 수준이 높았던 고대 국가들 사이에서 빈번히 나타났다는 것, 그 점이 고려되어야 합니다. 여기서 있다는 가주어겠죠. 대때의 사실이 고려되어야 한다는 점. 즉, it was an institution endowed with important functions. 중요한 기능을 부여받은 도착이 있습니다. 도착은 중요한 기능을 부여받은 하나의 제도였다는 것입니다. 이 말은 뭐냐면은 예를 들어서 제가 얘기를 만듭니다. 비가 어느 민족, 나라에 오랫동안 안 왔다 합시다. 그럼 기우제를 지내야 되겠죠. 그 기우제의 행위로서 깨끗한 처녀, 동정남, 동정녀가 둘이 만나가지고 섹스를 하는데 그것이 조금 일탈적인 모습, 변태적인 모습이라 하더라도 그런 것 가지고 변성으로 봐서는 안 된다, 그런 이야기입니다. 그래서 비를 간구할 때 간절히 기도하는 모습으로 성행위로서 나타낼 때를 한 예로 볼 수 있겠죠. 그것이 두루 관행적으로 이어지면은 이제 인스티튜션이 되는 것이죠.
그 다음에 둘째 B. It is found to be unusually prevalent among savages and primitive races, whereas the term degeneration is generally limited to higher civilization. 이때는 도착입니다. 이 도착이 특이하게 지배적으로 드러날 경우 어떤 야만인들과 원시종들 사이에 드러날 경우 반면에 whereas 또 다른 한편으로는 the term degeneration 이 변성이라는 용어가 일반적으로 보다 높은 문화로 제한될 경우에 이런 경우에는 변성으로 보지 말자. 보다 높은 문화 수준을 누리는 사람에게서 이러한 변성이 나타난다 해서 도착적 행위가 나타난다 해서 그것을 꼭 변성으로 이렇게 볼 수 있겠느냐. 우리가 사실 지적으로 뛰어나거나 지적으로 뛰어난 사람이나 문화 사회에서 상당한 지식인들 혹은 그런 사회에서 또 이러한 토착적인 걸 흔히 볼 수는 있거든요. 그렇기 때문에 그것을 과연 이러한 변성으로 볼 것이냐에 대한 의문을 프로이트가 제기하고 있는 것입니다. Even among the most civilized nations of Europe, climate and race have a most powerful influence on the distribution of and attitude toward inversion. 유럽의 가장 문명화된 민족들 중에서조차도 기후와 인종은 도착을 퍼뜨리고 도착이 퍼지고 이게 디스트리뷰션이죠. 그리고 거기에 대한 태도, attitude toward inversion 두 가지 걸리죠. 그러니까 distribution of invention이고 그 다음에 하나는 attitude toward inversion이죠. 이 도착이 퍼뜨려지고 도착에 대한 어떤 태도의 기후와 인종이 대단히 강력한 almost는 very입니다. very powerful influence 영향을 미친다는 점입니다. 다시 말하면은 예를 들어서 기후가 나빠가 요즘 기후 문제가 많죠. 비가 안 온다. 아까도 이야기했지만은 이럴 경우에 혹은 어느 특정 인종에서 이러한 토착적인 성행위를 나타내 보일 수 있다는 것이죠. 이상 오늘 강의를 마칩니다.